नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्वर किसी सर्ट क्वेश्चन विषय जोटा कि मुझे पूर्वर आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्वर सर्ट क्वेश्चन नहीं आसी। तो आउ किसी सर्ट क्वेश्चन तार देखा जोटा कि आमर अच्छी +3 ओडिया ऑनर्स 6 सेमिस्टर कोर 13 यूनिट 1 ने। तो चलतु देरी न करके स्टार्ट करवा आ देखा आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्वर आउ किसी इम्पोर्टाट क्वेश्चन कौन कौन सब अच्छी। तो देखा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी जीवन साहित्य संपर्क में समालोचक श्री पठाणी पट्टनायक कौन कहते। तो जीवन साहित्य संपर्क में पठाणी पट्टनायक कौन कहते देखा व्यक्तिर अन्यान्य साधारण प्रतिभा द्वारा समाज अनुप्राणित हुए। व्यक्तिर नेतृत्व अनुसरण करी समाज उपकृत हुए एवं परिचालित हुए। तेणु सही व्यक्ति मानकर जीवन कहानी संपर्क में समाज लोक आग्रही हेबा स्वाभाविक। तापर प्रश्न आत्मजीवनी किंबा जीवनी साहित्य केउठारु खोराक संग्रह करे। तो देश जाति सांस्कृतिक जीवनधारा भितर जीवनी साहित्य तार खोराक संग्रह करिथाए। तापर प्रश्न जीवनी एवं आत्मजीवनी मध्य क्यों पार्थक्य परिलक्षित हुए। तो आत्मजीवनी बा आत्मचरित लेखक अनेक समय भाव प्रवणता असूया बा ईर्ष्या द्वारा प्रभावित होइथिबार देखा जाए। जीवनीकार पाखरे यह विशेषतः दृष्टिगोचर हुए नहीं। तो मैं पूर्वर मध्य कही कि आत्मजीवनी कौन और जीवनी कौन। आत्मजीवनी जड़े तार निज जीवन घटना दुर्घटना को जब लिखि थाए तो सीटा हूँ आत्मजीवनी। जीवनी कौन ना जो गोटे व्यक्तिर जीवनी को आत्मजीवनी तो निजस्व घटनावली को जदि अन्य को व्यक्ति लिखि थाए तेबे सीटा जीवनी भाव में परिचित। तापर प्रश्न ओडिया साहित्य रे सर्वप्रथम जीवनी भावे काहाकू स्वीकृति प्रदान करा जाय थाए। तो ओडिया साहित्य रे श्री जगन्नाथ चरितामृत को प्रथम जीवनी साहित्य भावे स्वीकृति प्रदान करा जाय थाए। तार लेखक किए ना दिवाकर दास। जगन्नाथ चरितामृत होउची हमर प्रथम ओडिया साहित्यर जीवनी भावे परिचित। तापर प्रश्न केतेबेले जीवनी एवं आत्मजीवनी रचना करिबार पथ सुगम होई परिछि। तब जानिबा केतेबेले हमर जीवनी और आत्मजीवनी रचना करिबार पथ सुगम होई परिछि। मुद्रा यंत्रर प्रतिष्ठा परे जीवनी साहित्यर पथ सुगम होई परिछि केबे ना जेतले मुद्रा यंत्र प्रतिष्ठा हैला तापर जाइंकी जीवनी साहित्यर पथ सुगम हैला। ए दिगरे ख्रिस्टियन मिशनारी मानकर यथेष्ट अवदान रही। तापर प्रश्न ओडिया साहित्य रे स्थान पाइथिबा केतोटी आत्मचरितर नाम लेख। तो फकीरमोहनकर आत्मचरित प्रहलादकर आत्मचरित साधनार पथी पाणिकविंकर आत्मकाहानी अर्ध शताब्दी रे ओडिशा तहिरे मो स्थान स्वभाव नियत जीवन युद्ध दृष्टिपात सत्यवादी रे 7 वर्ष जीवन तरंग आदि आत्मचरित ओडिया साहित्य रे स्थानित बा ये सब आमर जो अच्छे आत्मचरित गुड़िक ओडिया साहित्य रे बेस स्थान अर्जन करिसेंती। तापर प्रश्न भ्रमण कहानी काहाकू कहा जाए। तो भ्रमण कहानी गभीर सूक्ष्म अनुभूति रे रसायनित और प्रेरित होई विश्लेषण पूर्वक साहित्यर परिवेशन करे ताहाकू भ्रमण कहानी कहा जाए। भ्रमण कहानीर मन और दृष्टि ही एहार प्राण और अभिव्यक्ति। तो भ्रमण कहानी आमे काहाकू कहिबा साधारण अर्थ रे आमे जुआड़े भी बुलिबा को जिबा ताकू जदि आमर अनुभूति भाव रे कविता भाव रे सॉरी कविता भाव रे नुह ताकू आमर अनुभूति भाव रे आमे लेखिबा तेबे सेटा को आमे भ्रमण कहानी भाव रे परिचित हेबो। तापर प्रश्न स्टीभेनसनकर सार्थक भ्रमण कहानीर नाम कौन जहाँ आज पर्यंत पृथ्वीर सार्थक भ्रमण साहित्य भावे विवेचित। तो स्टीभेनसनकर सार्थक भ्रमण कहानीर नाम हेउची गथ सह भ्रमण। गथ सह भ्रमण काहार भ्रमण कहानी ना स्टीभेनसनकर गोटे सार्थक भ्रमण कहानी। तापर प्रश्न राधानाथंकर भ्रमण साहित्यर मूलपिंड भावे काहाकू ग्रहण करा जाए। तो राधानाथंकर
ଟିପା ଖାତା ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ରୂପେ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ପତ୍ର ଓ ବାମଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭ୍ରମଣ ରଚନା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭ୍ରମଣ ରଚନା କ'ଣ ନା ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଆଉ ବାମଣ୍ଡା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ପଞ୍ଚଧାରା ଓ ପାଟଣା କାବ୍ୟ କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ତ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ବିମୋହନ ସୃଷ୍ଟି। ତୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ତିକ୍ତ ମଧୁର ଚିତ୍ର ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ଯାହାର କି ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର କ'ଣ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସେମିତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ମାନସିଂ କେଉଁ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର କବିତାରେ ମାନସିଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମନର ଉଚ୍ଚାଟ ଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଅରୁଣ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ ୟୁପିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ମନର ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ। କାହାର ନା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ଭ୍ରମଣ ଲେଖକର ମଉଡ଼ମଣି ରୂପେ ଚିରକାଳ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ? ତ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକମାନଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି ରୂପେ ଚିରକାଳ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶକୁ ବା ସାହିତ୍ୟର ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ବା ନାମ କ'ଣ? ତ ତାଙ୍କର ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍କଳର ଋତୁଚିତ୍ର, ବଡ଼ମ୍ବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ବିଲାତ କଥା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା। ତ ଏଇଟା ଆର୍ଥରକ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏଇ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଜିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ୟୁରୋପରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଡେନମାର୍କ ଚିଠି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ତ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ 3ଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ଉପହାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ସେହି 3ଟି ଯେଉଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଅଛି ପଥ ଓ ପଥିକ। ତ
तो कुंज बिहारी दासଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେ 3ଟି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ଆଉ ପଥ ଓ ପଥିକ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଲେଖିଥିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଏକ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ତ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅନୁଭୂତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ବସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ଟା ଏଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଯଦି ଭଏସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି ତ ଭଏସ୍ରେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଦେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଲେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ନା ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ତ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଦେଶେ ଦେଶେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସଫଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନାଡ଼ା ଡାଏରୀ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ତ କାନାଡ଼ା ଡାଏରୀ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାର ବିପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବା ବିପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ସମ୍ ଆ ଲୋଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ ମିଶିଗଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ସମାଲୋଚନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ବା ସର୍ବତୋଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚକ ସାମୁଏଲ ଜନସନଙ୍କ ମତରେ ସମାଲୋଚକର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ତ ସମାଲୋଚକ ସାମୁଏଲ ଜନସନ ସମାଲୋଚକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଅଦର ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋକ୍ ହିମ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍। ତ ଇଏ କହିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ସାମୁଏଲ ଜନସନ ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଦାସଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତ ରହିଛି? ତ କାଳିଦାସ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପରିତୋଷାଦ୍ ବିଦୃଶ୍ୟାଂ ନ ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ପ୍ରୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନ ସମାଜର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନ ହେଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର ଲେଖାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମୋ ଲେଖାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ? ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ସମାଜର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଲେଖାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାର କେତୋଟି ଧାରା ଦେଖାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ତ ସମାଲୋଚନାର 3 ଗୋଟି ଧାରା ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନାନ୍ଦନିକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ତ ସମାଲୋଚନାର ବହୁ ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି, ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି, ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି, ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି, ଆଙ୍ଗିକ ପଦ୍ଧତି, ଶୈଳୀତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଅଙ୍କୁଭୋଦଗମ ହୋଇଛି? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର କେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଅଙ୍କୁଭୋଦଗମ ହୋଇଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା? ତ 1870 ମସିହାରୁ 1920 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଦିମନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାଲୋଚନା କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆମ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେସବୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବୋଧଦାୟିନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସମାଲୋଚନାର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟ ଅବଧି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ତ 1920ରୁ 1950 ମସିହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ସମୟ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ସହକାର, ଯୁଗବୀଣା, ବାରୁଣୀ, ନବଭାରତ, ଢଗର, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି? ତ 1950ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟର କଳେବରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକକାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। କାହାର? ନା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଲେଖକ କିଏ? ତ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ଏସବୁ କ'ଣ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ସରିଗଲା ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱର କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ତ କହିଛି କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଥିଲି। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର PDF ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ଆଉ ହଁ, କିଛି ପିଲା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁନ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିସ୍ ରାଉତ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କର, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁନ, ତେବେ ନେମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଆମର 4 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ। ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ଆଉ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଥିବ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର PG ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ।
तो आउ थे कहूँ जदि भिडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर कर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो आसला पर्यंत अपेक्षा करंतु।